नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च स्वागत। मैं हाँ कुसुम सोनिया। पहला एक नज़र चुणवीਆਂ खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को इस बार दिवाली का त्यौहार स्थानक तौर पर बनाई गई चीज़ों नाल मनाउण की अपील की। प्रधानमंत्री ने अज वर्चुअल माध्यम राही वाराणसी में 30 विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन और नींह पत्थर रखे। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने दिल्ली और NCR खेतर में पटाखे चलाउण ते पूरी तरह पाबंदी लगाई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा ते कोविड लिए सही विहार को उत्साहित करने के मकसद नाल देश के 9 सूबों के सेहत मंत्रियों नाल वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। देश में कोरोना तो ठीक होने की दर 92.56% तक पुजी। बिहार विधानसभा चोणां लई पईयां वोटां की गिणती भड़के। कोरोना के मद्देनज़र वोटां की गिणती लई विशेष प्रबंध। बिहार के वाल्मीकि नगर लोक सभा हल्के लई पईयां वोटां की गिणती भी भड़के करवाई जाएगी। पंजाब विच प्रदर्शनकारी किसानां ने ज़्यादातर थावां तो रेल ट्रैक खाली किए, पर रेलवे स्टेशनां नेड़े पार्कां आदि विच मोर्चे जारी। किसानां ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार वालों खेती कानून वापस नहीं लाए जाते उन्हां दा अंदोलन जारी रहेगा। इस बार दिवाली मौके स्वदेशी ते जोर। बाजारां विच लोकां ने चीनी वस्तां की बजाय स्वदेशी और लोकल वस्तां विच विखाई रुचि। BSF ने कहा कि इस साल कंट्रोल रेखा के नाल चौकसी बेहद वधाए जाण करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पासियों भारत में घुसपैठ करने वाले अतवादियों की गिणती पिछले साल के मुकाबले काफ़ी घटी। ते हुण खबरां दा विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को इस बार दिवाली का त्यौहार स्थानक तौर पर बनाई गई चीज़ों नाल मनाउण की अपील की है। उन्हें अज लोकल फॉर दिवाली का नारा दिता। अज वर्चुअल माध्यम राही वाराणसी में 30 विकास प्रोजेक्टों के उद्घाटन और नींह पत्थर रखे जाण मौके अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थानक लोगों वालों बनाई गई चीज़ों नाल इस बार दिवाली मनाउणा साडी जिम्मेवारी है। आजकल आप देख रहे हैं लोकल के लिए वोकल, वोकल फॉर लोकल। इसके साथ ही लोकल फॉर दिवाली, इसके मंत्र को, इसकी गूंज चारों तरफ अब सुनाई देने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पूर्वांचल के किसानों का धन्यवाद करदियां कहा कि कोविड-19 महामारी के बावजूद उन्होंने बंपर फसल पैदा की। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों दौरान वाराणसी शहर में काफ़ी ज़्यादा विकास होया है और इत्थे स्थापित कई प्रोजेक्टों नाल शहर की दिख ही बदल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वाराणसी हर मुहाज से विकास कर रहा है और इस नाल सूबे के पूर्वांचल खेतर के लोगों को लाभ होया है, जिन्होंने हुण दिल्ली और मुंबई वर्गे शहरों वाल रुख करने की लोड़ नहीं। अपनी सरकार वालों लिआंदे गए खेती कानूनों का जिक्र करदियां प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां नाल किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि हुण खरीद प्रणाली चों विचोलियां नूं कढ दिता गया है। हमारे लिए गर्व की बात है कि इस साल पहली बार वाराणसी क्षेत्र से फल, सब्जी और धान को विदेश के लिए निर्यात किया गया है। गांव, गरीब और किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान के सबसे बड़े स्तंभ भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। हाल में जो कृषि सुधार हुए हैं, उनसे किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वनिधि योजना नाल रेड़ी फड़ी वालियां नूं मदद मिल रही है, जिन्हां नूं कोरोना काल दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पिया। इस मौके प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना ते प्रॉपर्टी कार्ड स्कीम के लाभपात्रियों नाल गलबात भी की। काशी दी वसनीक उगी बास्केटबॉल खिडारन प्रशांति सिंह नाल भी प्रधानमंत्री ने गलबात की। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने चुनौतियों को मौकों में बदलिया है और संपूर्णानंद स्टेडियम में खिडारियों लिए बनाए गए हाउसिंग कंपलैक्स दी सहूलतां नाल खिडारियों ते काशी के लोगों को बहुत मदद मिलेगी।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਐਨਜੀਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 99% ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 10 ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 11ਵੇਂ ਦਿਨ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ। ਕੁੱਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਮਾਮਲੇ 79,70,73 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 48,405 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤਯਾਬ ਦਰ 92.56% ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 46,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 85,53,657 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 490 ਨਵੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1,26,611 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਲਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। 243 ਮੈਂਬਰੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 3 ਅਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਗੇੜਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕ ਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਭਲਕੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 38 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 55 ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਲਈ 7 ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 414 ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੜਬੜੀ ਮੁਕਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਟੜੀਆਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ,
ਪਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਊਸ਼ਾ ਕੌਰ ਜਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਰੈਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੁਆਈ, ਬਾਰਦਾਨਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 30 ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਜਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਾਕੀ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਮੇਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹੀ ਭਰਮਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 20 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕਲ ਫॉर ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚੀ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਮਾਰਗ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵੈਦੇਸ਼ੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਕਾਰਨ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਜਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਲੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੀਵੇ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ। BSF ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਕਸੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ BSF ਦੇ ADG ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24 ਤੋਂ 25 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਅੱਤਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੋਧੀ ਗ੍ਰਿਡ ਪੂਰੀ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਾਛਿਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ 2 ਸੈਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੁਦੀਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਗਰਤਲਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।